श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में जुड़ी जात साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुहाडा दिलों धन्नवाद कि तुसीं इस मुल्क विच बैठ के भी जिस ढंग नाल गुरु की बाणी का पूर्ण शांति दे नाल सिमरन कर रहे हो, हिरदे विच वसा रहे हो, तो लगदा इहो है कि ये सोच किते इस थां तक सीमित नहीं रहनी। जिहड़ा उजड़ जाओ वाला सानू असीस जिहड़ी वो मिली हुई सी, वो लगदा जे तुसीं सार्थक कर रहे हो कि दुनिया के हर हिस्से विच जाके चंगियाई फैला रहे हो। पहला ही खिमा मंग लवां जे किते तुहानू तिखी सट वजदी होवे, क्योंकि हकीकत कुछ ही हुंदी ते जे कोई सच दस के ना जावे तो शायद असी सही राह चुन ही नहीं सकांगे। अज दो इतिहासक गाथावां तो शुरू करांगी जिहड़ियां झात मरवा देणगियां कि असी कित्थे खड़े हां ते की कुछ करन दी लोड़ है। मैं गाथावां शब्द लफज वरतिया क्योंकि जदों लोक मनां विच लोक मूहों गल्लां तुरदियां ने, उन्हां विच हो सकदा किते थोड़ा बहुत विगाड़ पैदा होवे, पर जिन्ना क भी है वो बड़ी सोहनी सानू तस्वीर पेश करदा जे। गल जुड़ी है गुरु गोबिंद सिंह जी नाल। कहा जाता है कि एक बार वो शब्द सुन रहे सन एक सिंह वालों, ते शब्द इन्ना क गजब दा गाया गया सी कि गुरु साहब हौली हौली गद्दी तो तिलकदे दिसे। मन विच विचार सी कि जिहड़ा इन्ने पाक साफ मन दे नाल इन्ना वधिया इन्ना खूबसूरत दिल नूं टुंबण वाला शब्द बोल सकदा तां मेरी गद्दी उहदे लई हाज़र है। तिलकदे आउंदे सन, एकदम ठठंबर गए ते पिछां हो के बह गए। बाकी दा शब्द सुनिया ते जदों सिंह शब्द मुका के खड़ा होया, हथ जोड़े, असीस मंगी, तो गुरु साहब ने कहा, काका जिन्ना क तू वधिया शब्द बोलिया सी, जिन्ना दिल टुंबवा सी, मैं गद्दी छड्डण नूं तैयार सां, तिलकदा आउंदा सां, अध तक ही पहुंचिया सी जदों तेरी अरदास मेरे मन तक पहुंची। तेरी अरदास सी कि काश जे अज गुरु साहब खुश होके अपना घोड़ा मैनू दे देन तो कमाल ही हो जाए। ओ सिंगा, एडी छोटी सोच कि गुरु अपनी गद्दी देण नूं तैयार सी, पर तेरी सोच ही इन्नी सी कि मैं बस घोड़े तक ही अपने आप नूं संतुष्ट कर लेना। इस कारण ये जिक्र किया इस गाथा का कि शायद असी भी बहुत छोटिया छोटिया गल्लां लैके इस गुरु के दर ते हाज़र हुंदे हां। उन्हां छोटिया छोटिया गल्लां दे विच शामिल है मेरा कारोबार ठीक रहे, मेरी सेहत ठीक रहे। इस तो अगां दी सोच या खजाने भरपूर तक सीमित होके असी बहुत खुश हो जाने हां कि असी रब तो इन्ना क मंग लिया ते हुण साडा सारा कुछ पूरा हो गया। कदे सोचिया जे उन्हें शायद असीस जे बिना मंगते इत्थे आए हुंदे ये देनी होवे, तू दुनिया ते राज करेगा, पर असी कबूल नहीं करते। साडी सोच उत्थे तक है, मेरा कारोबार, मेरा घर-बार, मैं बस इत्थे ही खत्म। एक दूसरी गाथा जो साडे धर्म नाल संबंधित नहीं, पर उहदा डूंगा असर अज दे साडे समय ते पैना जे, इन्ना डूंगा कि शायद उत्थों ही असी अपने आप नूं तब्दील कर सकीए। दूजी गाथा जे कौरवां ते पांडवां दे समय जंग चल रही सी
ਤੇ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਢੰਗ ਤੇ ਚੁਸਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਮਾਂਡ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਝਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲਣਾ ਜੇ ਉਹ 100 ਵੀ ਨਹੀਂ 200% ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਤਨ ਦਾ ਇਹ ਰਾਹ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਅਖੀਰ ਜੋ ਸੁਝਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਤਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਢੰਗ ਜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਫੈਲਾ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੀ, ਕਿ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚੁਫੇਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਨੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਮਰਿਆ, ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਚ ਕਵਾਂਗਾ ਹਾਥੀ, ਅਖੀਰ ਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਵਾਂਗਾ। ਮੰਨ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਮਰਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਹਾਥੀ, ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਵਜਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਰ ਸੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਉੱਠੀ ਹੋਈ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜ਼ਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਮੰਨਦਿਆਂ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਸੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਥਾਪਿਤ ਪੱਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਤਗੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ ਵਿਦਰੋਹ। ਜ਼ਰਾ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਦਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਚੁਫੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਧਰਮ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿਖਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਗਾਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਨਾ ਗੱਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਵਜੋਂ ਹੋਵੇ, ਲਿਆਕਤ ਵਜੋਂ ਹੋਵੇ, ਮਿਹਨਤ ਵਜੋਂ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੀ ਪਾਸਿਓਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਮਰਨ ਵਜੋਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ
क्योंकि असीस गुरु साहब दी जे कि खालसा इहदी रसद तां पहुंचदी रहनी है, इस्लामत रहना जे। हर अरदास विच असीं इसे दा जिक्र करदे हां। पर फिर की कीता गया कि यही जो आवाज सी विद्रोह दी, इनू ठंडा किवें कीता जाए। ਇਹਦਾ मकसद सी कि विश्व पद्धर ते इन्हां दियां प्राप्तियां नू उजागर ना होण दिता जावे। जरा क ध्यान करियो किन्नियां क प्राप्तियां साडियां विश्व पद्धरी संस्थावां दे विच जो हो रहीआं ने, उन्हां दा जिक्र अंतरराष्ट्री पद्धर ते कदे होया होवे। सिखां दियां प्राप्तियां ना नैशनल ना इंटरनैशनल मीडिया ते कदे भी उजागर कीतियां जांदियां ने, क्योंकि ये तुहानू अंदरों ताकत मिलदी जे कि असीं अगां लंघ सके। तो फिर विखाया की जांदा जे। मैं UN विच भी जा चुकी, वक्खो वक्खरे इन्हां दे जिन्ने भी इंटरनैशनल सैमीनार्स हुंदे ने, भावें वो रिलीजन बेस्ड होण या कोई भी, पता जे की दस्सिया जांदा, ये लंगर लाउण वाले ने, सेवा वाले ने, जिथे किते लोड़ हुंदी है उत्थे आ जांदे। इस तो अगां इंट्रोडक्शन नहीं दिती जाती। मैं तुहानू अंतरराष्ट्री पद्धर की गल करदी हां। राष्ट्री पद्धर ते मेरा ख्याल है तुसीं इस तो भी खूबसूरत ढंग नाल वेख सकदे हो कि उजागर हुंदा है फलानी थां ते इन्हां दियां दस्तारां उतरियां, फलानी थां ते गोलक लई झगड़े होए, फलानी थां ते इन्हां ने विद्रोह कीता। ये चीज़ां बहुत वड्डी पद्धर ते उजागर हुंदियां जे। हांगकांग दे मुख पन्ने ते ये खबर छपनी कि इन्हां दी इस तरीके दी जंग हुई, किरपानां निकलियां, तलवारां चलियां। ये चीज़ हांगकांग विच मुख पन्ने ते क्यों छपनी चाहिदी है? जे समझ आवे तां इस कारण मैं ये सारी कहानी सुनाई कि जिथे तां जिक्र होना सी चंगियाई दा, ਉਹ मनफी करके विश्व पद्धर ते ये विद्रोह की आवाज जो साडे अंदर दब के कुट के भरी सी, वो खत्म की जा रही है। अज रैड क्रॉस वाली गल करो, जाके वेखो किते भाई कन्हैया जी का जिक्र मिल गया। मैं तो चाहनी हाँ जे अज भी हुण कोई है तो प्लीज जरूर मैनू दस्यो कि हाँ जी फलानी अंतरराष्ट्रीय संस्था विच उन्होंने कहा कि रैड क्रॉस की नींह भाई कन्हैया जी वालों रखी सी। जे मिलदा जे जिक्र जरूर दस्यो, मैं भी उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्टेजां ते वापस दसांगी। ये जिक्र नहीं है। विश्व भर दियां जंगां विच की इटली ते की जिथे मर्जी तुसी जाके वेखो, उन्हां दे वड्डे वड्डे जिन्ने भी तुसी देखोगे म्यूजियम्स ने, 6-6 फुटे उत्थे दस्तारधारियां दियां कंधां ते तस्वीरां लगियां ने। की उन्हां दे नैशनल मीडिया विच ये जिक्र कदे छपिया जे? आ ਸਿੰਘਾਂ दी धी सी जिन्हें इस वेले नैशनल गेम्स विच नंबर 1 तुसी इनाम हासिल किया जे। ये जिक्र नहीं किया जाता, ये मनफी किया जाता, क्योंकि ढह ढेरी करन दा होर कोई ढंग है ही नहीं कि विश्व पद्धर ते इन्हां दी जो सूरत ते सीरत जिस ढंग नाल सानू बनाया गया सी, घड़िया गया सी, वो सारा कुछ इक्को ही ढंग जे कि इन्हां दी एक निक्की जही माड़ी गल दिस जाए ते उसनू एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार ते महीनियां बद्धी जिक्र दे विच कुछ भी होर हो रहा होए, उहदा जिक्र नाल कीता जांदा, ताकि जिथे भी किते नवीं पनीरी नवीं पीढ़ी आए, इन्हां दे अंदरले मनुखी हक्कां लई जंग विडन दे जज्बे नू किसी तरीके खत्म किया जा सके, ढक लिया जावे, दिखाया ना जावे। उस समय गूंज कोई होर हो जावे कि वो होर भी दुनिया ना देखे ते इन्हां दे अपने बच्चे भी वो ना देख सकन कि कित्थों वो निकले। बहुत सारियां थावां ते अमेरिका च भी सां, मैं कैनेडा विच भी सां, कुछ साडियां नौजवान मावां ने यह कहा, असी अपने बच्चों नू इतिहास जो साडा माण मत्ता है नहीं सुनाना चाहते। जदों मैं पूछया, कहन लगे उस च वायलेंस बड़ी है।
ਰਤਾ ਕੁ ਫਰਕ ਵੇਖਿਓ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੱਥ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਲਿੰਗ ਵਾਲ, ਸਗੋਂ ਅਗਲੀ ਪੁਸ਼ਤ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਓ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੱਥੇ ਜਾਓ, ਭੰਨੋ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸੀ? ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਨ ਵਾਲੇ, ਕੀ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸੀ? ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਵਾਏ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦਿਲ ਕੰਬਦਾ ਜੇ ਮਾਵਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਕੌਣ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਫੁੰਡਵਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ 100 ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫੁੰਡੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂਗੀਆਂ ਇਸ ਧਰਮ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਮਾਵਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੱਚ ਜਾਣ ਲਿਓ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਸਿੰਘ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਢੰਗ ਕਿ ਜੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੇ ਵਾਕਈ 1.25 ਲੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਫੁੰਡਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਪਤਾ ਜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ? ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਚੱਕੀ ਦੇ, ਉਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਤਾ ਜੇ ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਭੁੱਖੀਆਂ ਭਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਹ ਜੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਾਡੀ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਫਟਣ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਬਦਲ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦਾ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੱਬੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਬੀਬੀ ਲੱਖੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਲੀਨ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁਟੀ ਸੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੱਤ ਦੀ ਸੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦਿਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਧਰਮ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਆ ਜਾ ਤੇ ਜੋ ਚਾਹੇਂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, 1.5 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਲ, ਚੀਕਦਾ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ, ਪੁੱਠਾ ਢੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਸੀਹੇ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਸਨ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਡੋਲ ਜਾਏ। ਚੀਰੇ ਪੈ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਧੀਰੀਆਂ ਵਹਿ ਚੁਰੀਆਂ ਲਹੂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਂ ਡੋਲੀ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਨੇਜ਼ੇ ਨਾਲ ਫੁੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਦੇਖਦੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਕੀ, ਪਿਓ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਤਾ ਮਾਸਾ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਨ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਜੇ, ਜੋ ਸਤਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨੇ ਪਏ ਕਿ ਅਖੀਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਭੁੱਖੀ ਭਾਣੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਪੁੱਠੀ ਟੰਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਆਖਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਲੱਖੀ ਨੇ
सिर्फ वो तुहाडे नाल सांझी करदी हां, जिस कारण अगों जो शब्द लिखे गए जो इतिहासिक बन गए, पर अफसोस के साडे इतिहास चों मनफी हो गए, क्योंकि साडा वो शब्द जदों हाथी आउण वाला सी ना, उदों ये ढोल ढमक्के वजा के साडा एक वख पक्ष दिखा दिता जांदा। अखीरी अरदास उस बीबी ने कीती सी, हे वाहिगुरू शुक्र है, शुक्र है कि तू मेरा पुत्र कबूल किया। होर भी जिन्ने हुंदे तेरे तो वारे जांदे, कुर्बान कर जांदे, ये शहादत कबूल करना। मैं भी तुहाडे कोल ही आ रही हाँ, इक्को ही असीस देना कि 100 बार भी जन्म फिर होण इसे धर्म विच होण, इस तो वध कुछ नहीं मंगदी। ते एक आखिरी अरदास जे कि ये जुल्म करन वाले जाणदे नहीं की कुफर तोलदे पए। हे वाहिगुरू इन्हां नूं खिमा कर देना। काजी ने कहा सी ये धर्म कदे इस दुनिया तो जा नहीं सकता। जिस धर्म दी औरत सिखरला सी ये जुल्म सह जाण दे बाद दुश्मनां नूं खिमा करना जाणदी होवे, वो कौम कदे इस धरती तो खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि इस तो उच्चा इंसानियत दा सिखर वेखिया ही नहीं जा सकता। साडे इतिहास चों एक असल घटना भी मनफी कर दिती गई, सिर्फ इक्को कारण कि जे इन्हां दे अंदर वापस वही जागृति हो गई, जे ये मावां फिर जाग पईयां, इन्हां ने अपने पुत्रां नूं फिर विद्रोह दा राह विखा दिता, तां किते ये दुनिया भर ते राज ना कर लैण। यही कारण जे कि इन्हां दे माड़े पक्ष उगाड़ के सामने रख दिओ, इन्हां नूं आपो च लड़ा दिओ, ते फिर जिन्नियां भी मर्जी एजेंसियां विच वाड़ लो या जो भी कर लो, मकसद सिर्फ इक्को जे कि इस धर्म नूं कमजोर करना जे, इहदियां नीहां विच तेल पाउणा जे। मैनूं लगदा ये सारे एजेंसियां वाले भुल गए ने कि इस धर्म च इक्को ही बाबा बोता सिंह बथेरा हुंदा जे, ते इक्को ही माई भागो बथेरी हुंदी जे, ते जे एक बीबी लखी वर्गी खड़ी हो जाए तां फिर वो तां अगों आउण वालियां कौमां ही तब्दील कर दिंदी जे। सो जिन्ना मर्जी एक होर तुक वल तुहाडा मैं ध्यान लै जावां। गुरबाणी विच लिखिया जे हरना बाजां तै सिकदारां इन्ना पढ़िया नाओ, फांदी लगी जात टहायण अगे नहीं थाओ। सो पढ़िया सो पंडित बीना जिनी कमाना नाओ, पहले दे जड़ अंदर जम्मै तां उपर होवे छाओ। बहुत डूंगी गल कही जी। असीं शब्द सुनदे हां, कीर्तन सुनदे हां, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अर्थ शायद किते ना किते समझण तो ते ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ जज़ब होण तो रोक ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੁਰਗਾਬੀ देखी जे कदे, चिट्टे चिट्टे खंभ ने, सारा दिन तुसीं देखो पानी च हुंदी जे, कुदरत ने अजिहे खंभ बना दिते ने अंदर जज़ब नहीं पानी आउण दिंदी। सच जाणिओ सच असीं ਇਹੋ जी सख्त चमड़ी कर लईए ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ बैठे ਹੁੰਨੇ ਆ गुरु ਦੀ हजूरी ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ सारा कुछ पता ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ फोन किस वेले आना, किसी ने किहड़े रंग के कपड़े पाए ने, मैं जाना किहड़ी मीटिंग च, मेरे घर विच की हो रहा, असीं सब कुछ याद रखते हैं। कदे ये भुल जाने कि बैठे गुरु की हजूरी विच एक शब्द की तुक साडी जिंदगी किवें तब्दील कर सकती है, जे असीं उन्ना क समा अपना कीमती कढ के गुरु की जो बाणी दे विचों जज़ब कर सकीए, वो असीं हौली हौली परां हुंदे जाने। जे इहदा अर्थ समझिए भी गिझाया होया हिरण जे ओ या बाज अपनियां नूं ही फसा दिंदा तां फिर समझ आ जांदी जे कि क्यों साडे विचों ही साडियां नूं पाड़ के आपो विच लड़ाउण दी जो जुगत आरंभी गई जे। जिस दिन सानूं इस गल दी समझ आ गई, उदण इस ताकत अगे कोई खड़ा नहीं रह सकता, ते उस खड़े होण लई करना तां कुछ है ही नहीं। इसे दे विच ही इसे ही शब्द च लिखिया कि उही विद्वान ते सियाणा जे ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ अपनी जमीन दे अंदरली जड़ मजबूत करदा, बस जड़ ही मजबूत करनी जे। तो ਉਹਦਾ मतलब जे
ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਸੁਰ ਮਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੰਬੂਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦਿਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਤੋਰੇਗਾ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਗਾ? ਕੌਣ ਯਾਦ ਕਰਾਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਜੇ। ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਇਸ ਅੱਜ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਰਜ ਜੇ। ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਗੱਜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਦੂਈ ਤੰਤਰ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੈਕਾਰਾ ਗੂੰਜਦੇ ਸੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਘੁੜਸਵਾਰ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਕਤ, ਇਹ ਜਨੂਨ, ਇਹ ਜੋਸ਼ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰੇ ਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਕਿਤੇ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਰਜ ਜੇ, ਮੈਂ ਇਨਵਰਟਿਡ ਕੌਮਾਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਰਜ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰ ਗਏ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ। ਦੋਵੇਂ ਜੇ ਹੱਥ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਹਦੀ ਸੰਗੀਨ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਹੀ ਰੋਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਤੇ ਖਤਮ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ। ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ। ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੱਚ ਬੋਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਸੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਤ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੰਗਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੱਖਰਾ ਬੋਲਿਓ। ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੇਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਿਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਈ, ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਚੜਾ ਲਏ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਤੁਕ ਕਦੇ ਸਮਝੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਸ ਤੁਕ 'ਚ ਕਿਹਾ? ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਪਰਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਜੇ, ਵਰਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਰੇਣੁਕਾ ਯਾਨੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਜੀ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਉਮੈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਲੰਗਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕੌਣ ਸੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜਿਓ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੂੜ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੇ, ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਸਟਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਨੇ 500 ਕਰੋਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨੇ 600 ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇੰਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਖਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਛੋਟਾ ਦਿਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ? ਇਹੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਾੜੇ ਤੱਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰੱਖੀਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵਿਗਾੜੀ। ਜੇ ਇਹ ਰਸਦ ਸੀ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਲਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਸਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਰਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਕਹਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਖਾਲਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਹੀ ਪਾਸਿਓਂ? ਮੋਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਪਲ, ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੁਝ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਲੱਗਣਾ ਜੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਜਿਹੇ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਰਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜੇ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਸ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਰੂਟੀਨ ਚੋਂ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰੂਟੀਨ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਰਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਜੁੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜ਼ਰਾ ਤੱਕ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਭੁੱਖੇ ਬਾਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਛੱਲ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ? ਯਾਨੀ ਜੰਬੂਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੜ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ। ਫਿਰ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੈ ਕਾ ਸਾਈ ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲਿਜਾਨੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਿਆਣਾ ਜਿੱਥੇ 1947 ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਕੁੰਦਨ ਜੀ ਸਨ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੇਜ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ।
बहुत औखे ਲੱਭ के लियाई मैं कि तुहाडे तक शायद गलबात विच किसी रिकॉर्डिंग विच किसी ही थां ते रह जावे तां साडी अगली पुश्त तक ये पहुंच जावे, वरना ये इतिहास हौली हौली गायब हुंदा जे। तुहाडी तीजी पुश्त हरी सिंह नलूआ बारे कदे नहीं पढ़ेगी, उन्हें पता ही नहीं होना कि बाघ मार की चीज सी। वो इत्थों दे इतिहासक तत्थ पढ़ेगी, उत्थों दे नहीं। छोटा जिहा पैरा ही सुणाउनी आ, समझ लियो कि उदों ते अज विच किन्ना ज्यादा अंतर है या कुछ सिमिलैरिटीज भी ने। वंड वेले दे ए लिखी सी, वाह देस पंजाब प्यारिया तेरी अजब कहानी, तेरी परबत वर्गी हिक भी अज तीरां छाणी, हर टुट्टी तंद सलूक दी सब पिलची ताणी, पई रोंदी विच तरिंजणा तेरी रीत पुराणी, नहीं दुध भरे दरिया विच एक बूंद निमाणी, शिंगार तेरी प्रभात दा टुट गई मदानी, तेरा सतलुज कमला हो गया सने रावी पानी, तेरा सोची पिया हिमालया सदियां दा हानी, जिन्हों कई दुश्मन दलां दी पई कबर बनानी, ना समय दे भोले पातशाह तू कबर पछाणी, तैनू उन्हां वड्डिया छांगिया छां जिन्ना माणी, जिहड़ी जलियां वाली बाग सी पई रत वहाणी, एक वारी जालम समय ने कर दित्ती पानी, तैनू शेरा जख्मी कर गई, तैनू शेरा जख्मी कर गई गिदड़ां दी ढाणी, नहीं भरने जख्म शरीर दे तेरे सदियां ताणी। हकीकत तुहानू कुछ ही लगे जी, 22 पिंड ने, कढ़ लियो लिस्ट, शायद तुहानू नैट ते भी मिल जाए। 22 पिंड टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार विच छप चुके ने, जिथे अज 70% प्रवासी ने। मैं ये ना समझो तुहाडे ते कोई दस रही हाँ, क्योंकि मैं इजराइल की तुहानू गल साझी करनी है। 70% ने उत्थे प्रवासी, 30% ने पंजाबी। बहुत सारे पिंड अजिहे भी ने जिथे जंदरे सिर्फ दिसते ने, मैं आप देख आई अखी, तुसी नैट ते भी वो चीज़ां लभ सकते हो। साडे पंजाबियां दीयां ज़मीनां विक रहीआं ने, फर्क सिर्फ इन्ना जे कि तुसी पंजाब तो बाहर किते जाके पंजाबियां कलियां लई ये है कि वो जमीन नहीं खरीद सकते, नौकरियां उन्होंने नहीं दित्तियां जांदियां। पंजाबों बाहर हर चीज़ का इलाज लई उन्होंने खर्चा करना पैंदा। पंजाब दे अंदर सब तो वध नौकरियां प्रवासियां लई ने, तुसी भी इस मुल्क चो देख लेना, सब तो वध जमीनां वो खरीद चुके ने, पर उन्हां दी उत्थे वसों घटी नहीं, उन्नी दी उन्नी जे। यानी बिहार तो ने तो वसों बिहार च नहीं घटी, वो जमीनां उत्थे ने, ये जमा होईयां ने। जे कोई यूपी तो है, वो जमीनां नहीं घटियां, वो जमा होईयां ने। उन्होंने आके जे जॉब्स कीतियां ने तो हथियाईयां गईयां ने कि इत्थों दे पंजाबियां नूं नौकरियां उन्हां थावां ते नहीं मिल रहीआं। वो नौकरियां इत्थों दियां आके लै चुके ने, वो IPS ने, वो IAS ने, वो चोटी दे सारे थावां ते फैसले लैण वाले थावां ते पहुंच चुके ने, पंजाबी नहीं ने। यानी जमीन असी गवा चुके हैं, धरातल गवा चुके हैं। बाहरले सारे थावां ते जिस तरीके दी हौली हौली तुसी देख रहे हो शिकंजा कस्या जा रहा है कि होर वीजे नहीं देने, राह बंद करने ने, हर पास्यों एक पल लई सोच के वेखियो, रब ना करे कदे भी होए, अरदासां करदे आं सुखी वसो इसे ही तरह, कदे ही किसी थां ते भी हुक्म हो जाए कि जिन्ने मूल पंजाबी सी वापस भेज दिते जाण, किहड़ी जमीन ते जाना? साडी जमीन नहीं है, वो हौली हौली खुसदी जाती जे, साडी गिणती उस थां ते खत्म होण दे कगार ते आ चुकी, तां फिर किहड़ी थां ते भालांगे कि साडी वो जमीन जिथे ये सारियां कुर्बानियां होईयां कित्थों लियावांगे? इजराइलियां दे 3000 साल पुरानी सट्ट सी, सारे मुल्कां विच वो बिल्कुल सिखरां ते सन, चोटी दे उन्हां दे व्यापार सन। फिर भी उन्होंने ये समझ आ गई कि भाई जे साडी अपनी जमीन अपनी धरती ना हुई तो असी बेघरे हो जावांगे, साडा इतिहास मुक जाएगा, साडी जबान मुक जाएगी, साडी होंद मुक जाएगी। पछाण की है साडी? पंजाबी पुणे की पछाण ही सिर्फ ये सी, ये विद्रोही ने, मनुखी हकों के राखे ने, साडी वो पछाण खत्म करके सिर्फ ये लड़ाके ने, ये बागी ने, असी तब्दील कर दिते गए, पछाण ही बदल दी गई। ते जिस ढंग नाल मजाक बनाया जाता जे, 12 वजे ने,
ਖੜ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਉੱਥੇ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਖਬਰਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਧੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਇਲੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਧੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਾਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਕਦੋਂ ਜਾਗਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਬੈਂਤ ਮਾਰੇਗੀ, ਕਿ ਉਡੀਕਦੇ ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਫਿਰ ਚਿਣੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੇਗੀ, ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਿਬਰੂ ਜ਼ਮਾਨ ਖਤਮ ਸੀ, ਖਤਮ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ। ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਨਿਆਂ ਨੇ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਗ ਗਏ ਸਨ। ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਨਿਆਂ ਨੇ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭੀ ਸੀ। ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਂਭਣੀ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਰ ਕਰ ਮੀਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਮਾਰੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਕਹਿ ਦਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੈਡ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਹੀ ਬੜੀ ਰੇਅਰ ਕਿਤੇ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੈਡ ਮੋਮ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲੀ ਪਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਧੋ ਫੁੱਲੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋ, ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹੋ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸੀਮਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਜੇ ਥੁੜ ਚਿਰੀ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ। ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਧੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅੱਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾ ਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਚਿਣੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸਿਖਰਲਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਿਖਰਲਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਹਿ ਕੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਜੇ 47 ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ, 84 ਚ ਵੀ ਟਾਇਰ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਡਿੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣਾ। ਉਹ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆ 12 ਵਜਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਪਈ ਸਾਂ, ਹਾਂਜੀ 12 ਵਜੇ ਨੇ। ਪਰ ਬੀਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋਚ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ 12 ਨਾ ਵੱਜੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਹੱਲੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਾਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੋਏ, ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਸੱਟ ਹੀ ਮਾਰਨ ਆਈ ਸੀ।
ਕਿ ਆਪਸੀ ਅਸੀਂ ਝਗੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ 1000ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲਈਏ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਣੀਆਂ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੱਖ ਰੂਪ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕੋ ਜਾਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਝਗੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੱਖ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਤਗੜਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਛਾ ਜਾਈਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਭਰੀ ਪਈ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਫਰੰਟ ਪੇਜਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲਈ ਜੇ ਅਗਾਂਹ ਆ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਸਿਰਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੀ। ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਭਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਜੇ। ਡਾਕਟਰ ਕੰਪਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣ ਦਿੱਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜੁੜਿਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾਨਕ। ਮਲਕ ਭਾਗਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰਦਾ, ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਦਾ, ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸੀ ਬਾਬਾ, ਯੋਧਾ ਸੀ ਬਾਬਾ, ਅਸਲੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਰ ਫੜਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ, ਮਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਛਿੱਟਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਪਾਹੁਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ, ਇਹ ਧਾਰ ਜੰਮੀ ਸੀ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, 500 ਸਾਲ ਹੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਮੀ ਸੀ। ਤਲਵੰਡੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਕਾਟਾ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਖੰਡਾਂ, ਊਚ ਨੀਚ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪਰਖੱਚੇ, ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਦੰਭਾਂ ਦੇ। ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ ਵਰਗੀ ਦਮਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ, ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰਲਾਣਾ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ, ਮਰਦੇ ਕਾਮਿਲ ਸੀ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਅਸਲ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮਰਿਆਓ ਤੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ। ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਨੂਰ ਤਾਂ ਨਨਕਾਣੇ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਤੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੈ, ਜਪਜੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਤੇ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸੁਰਗੱਧ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਕ ਸਾਂਝੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਕ ਸਾਂਝੀ ਸੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਦੀ ਤੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਬਾਬ ਦੀ ਤਾਰ ਦੀ। ਜੋ ਰਤ ਪੀਵੇ ਮਾਨਸਾ ਤਿਨ ਕਿਉਂ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ ਬਾਬਾ। ਜਰਵਾਣਿਆਂ
ते जालमां लई बंगार है बाबा, नहीं बाबा नानक साडा कोई साध या फकीर, खालसे दी सिरजना दा आधार है साडा बाबा। मैं सिर्फ इन्ना की समा तुहाडा कीमती लैना सी, पर दिलों धन्नवाद कि जिस खूबसूरती नाल तुसीं वाकई एक सुर हो के जिवें शब्द सुनन दी, मेरे जिन्हां च गलतियां बहुत होणगियां, तिखे शब्द भी सन, पर जिस ढंग नाल तुसीं वाकई जुड़े रहे हो, मेरे कोल इस तो वड्डी कोई तुहाडे तो होर यानी मैं इस तो वड्डी मंग ही नहीं सी मंग सकती अज गुरु दी हजूरी विच कि जे ये शब्द किते तुहाडे डूंगे वार कर जाण। दो ही गल्लां सिर्फ बेनती जे, जबान अपनी इत्थे सांभ लिओ ते इतिहास सांभ लिओ। जे ये सांभ सके तो वाकई सानू कदे कोई ढै ढेरी नहीं कर सकन लगा, पर अपना मीडिया ख्याल रखियो, विश्व पद्धर ते सानू उजागर करन दी लोड़ है। जे तुसी गुरु दी हजूरी विच वादा कर सकदे हो तो जयकारा गज के बुला दिओ जी। मैनू लग्या कि इस मुल्क विच भी शेर अजे शेर ही ने, ते फिर शेरनियां दी आवाज एडी हौली तो नहीं आनी चाहिए। मेरा ख्याल है सारियां ने लईयां तो होणियां ना थल्ले पकौड़े भी चाह भी, जरा गज लो शेर हो। या अली दे नारियां नाल गूंजिया, जदों कच्ची गढ़ी दा मैदान सी, 1.25 नाल लड़ेगा इक्को खालसा, मेरे गुरु दा फरमान सी। वैरी चढ़ आए लखां कीता जंग दा ऐलान सी, 40 सिंघां अगे पातशाह फिर चंडी लहरा के बोले ओही मेरा सिख जो लड़े सीस गवा के, आया अकाल पुरख तो मैं आग्या पाके, मैं पंथ जिउंदा रखना पुत भेंट चढ़ा के। बहुत तुहाडा सारियां दा धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।